آج اچھی خبریں آپ اندر کی خبریں نہیں ہیں، خبریں ہی ہیں بس. اچھا کوئی پر اسرار خبریں نہیں مگر اچھی خبریں ہیں. اچھی خبریں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بات یہ ہے، یہ تو ایک عجیب حیرت انگیز واقعہ رونما ہونے والا ہے. 1 کروڑ ایکڑ پہ بلوچستان میں، ابھی اس کی پروگرام کی تفصیلات نہیں بتائے گی، زیتون کے درخت کاشت کیے جائیں گے. زبردست. 1 کروڑ ایکڑ. یہ 30 سال پہلے جب میں نے اس پہ پہلا کالم لکھا تھا تو ساری دنیا نے میرا مذاق اڑایا تھا. میں تو حالانکہ ریسرچ بیسڈ، وہ کسی صاحب نے ریسرچ کی تھی، انہوں نے عذرائے کرم مجھے بتایا، میں نے اس کو اسٹڈی کیا. فاروق گیلانی مرحوم ایک بہت اعلیٰ سول سرونٹ تھے، بہت دردمند، نیک، دیانتدار، اجلے آدمی اور دانشور. تو 6 کروڑ سے 2.5 کروڑ تھے، اب 6 کروڑ جنگلی زیتون کے درخت ہیں جو تیزی سے پیوند کیے جا رہے ہیں. 1 کروڑ درخت پہلے کہا تھا خان صاحب نے کہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، شجر کاری مہم میں. جی. اور ایک اٹلی کا سفارتکار تھا، اس نے کام کیا اس پہ، کچھ وہ لایا وہاں سے، اور وہ بنیر کے علاقے میں، وہاں کا ایک ملازم تھا اٹلی کے سفارت خانے میں، وہاں لگائے، کامیاب ہو گیا. جگہ جگہ مرکز بن رہے ہیں جہاں اس کا تیل نکالا جاتا ہے، اور یہ کراچی میں 2000 روپے کلو بکتا ہے. 2000 روپے کلو؟ ہاں، مگر 2000 روپے کلو سستا ہے نا جی. اس کی افادیت کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی افادیت کیا ہے. یہ اللہ کے رسول استعمال کرتے تھے. خدا نے قسم کھائی ہے اس کی، وہ تین اور ایک انجیر کی قسم کھائی ہے، ایک اس کی کھائی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بتدریج سستا ہو جائے گا، ظاہر ہے جب زیادہ پیدا ہوگا. اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن یہ انقلاب عظیم کی بنیاد ہے اگر اس پہ کام ہو گیا. یہ تو باتوں سے تو ظاہر ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اور دعا فاؤنڈیشن ہے کراچی کی، اس نے اس پہ بہت کام کیا. اس نے تھر میں لگا دی ہیں بعض جگہ پہ. اچھا. اور کوئی بھی کھودیں اور بھی کام خیر وہ کر رہے ہیں، وہ تو خیر تفصیل طلب ہے. تو یہ ایک بڑا پوٹھوہار میں لگ رہے ہیں، چکوال میں ایک سینٹر قائم ہو رہا ہے. اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں جو اتنے دور اندیش ہیں کہ 40 سال پہلے انہوں نے شام کی شہریت ترک کر دی تھی اور پاکستان کی شہریت اختیار کر لی تھی. اچھا. پہلے زیتون کے باغات انہوں نے لگائے تھے ٹیکسلا کے قریب، ٹھیک ہے. اور حاتم تائی کے قبیلے کے وہ فرزند ہیں. یوسف تائی ان کا نام ہے. اور یہ خیر پاکستان میں تجربہ پہلے بھی تو، پاکستانی چائے کے باغات بھی لگ سکتے ہیں، آزاد کشمیر میں بہت لگ سکتے ہیں. یہ جو ہمارا پختونخوا کا کچھ علاقہ اس میں لگ سکتے ہیں. ہم کرتے نہیں ہیں نا کہاں. پاکستان میں تو زعفران بھی ہو سکتا ہے آسانی سے، سب کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں تو ہر طرح کا موسم اور ہر طرح کی زمین ہے. بہرحال ایک تو یہ اچھی خبر ہے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ 50 مسلح ڈرون ہم نے خریدے ہیں چین سے. ڈرون آپ کو پتہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. یہ بھی ڈرون ہے جو تقریبات میں، شادی بیاہ میں، ہر جگہ ہوتا ہے، پیزا ڈیلیوری کے لیے. ویسے ایسے ڈرون ہیں جو جاسوسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ بہت اعلیٰ درجے کے مسلح ڈرون ہیں جو انڈیا کے پاس نہیں ہیں. اور انڈینز نے چینی میڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کی فوج کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پہاڑی علاقوں میں زیادہ استعمال ہو سکتا ہے. ہاں، وہ ڈیلیور ہو گیا، مل گیا ہمیں. وہ خریدنے کی کوشش تو بہت بہترین سسٹم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جھنڈ کی طرح پرواز کرتے ہیں، ایک آدھ نہیں ہے، ایک ساتھ جہاں ضرورت ہو. سارے کے سارے نہیں ایک وقت میں. وہ S-400 روس سے میزائل سسٹم لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اگلے سال انہیں ملے گا. لیکن جب ملے گا تب ملے گا نا. اور اس کا بھی ویسے علاج ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ میزائل کو روک سکتا ہے، لیکن اگر آپ 20 میزائل فائر کریں گے تو 10 کو روک سکے گا نا. وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ کے لیے فضا سازگار کیجیے. جنگ تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ کبھی کسی صدر، وزیر اعظم اور چیف آرمی اسٹاف کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، یعنی اس پہ زور نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے، کمزوری کا تاثر ابھرتا ہے. پریکٹیکلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جنگ سے بچا جائے. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور جدید جنگیں بہت ہولناک ہیں، بڑی تباہی لاتی ہیں. اور یہ 2 ایٹمی ملک ہیں. ہم ترکی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرون دیں. ترکی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ چائنا سے لے تو لیے. ہاں، ترکی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ترکی کے پاس بہت اعلیٰ قسم کے ڈرون ہیں، ایک اور قسم کے جس سے آذربائیجان نے آرمینیا کو شکست دی. اچھا.
ड्रोन्स के जरिए। जी, उनसे हम कुछ और भी, कोई इंजन, कोई चीज़ें, कुछ उनको तुर्की का टैंक भी बहुत अच्छा है, उन्होंने भी असले के मैदान में बहुत, वो भी हमसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ निगोशिएट कर रहे हैं, बताएंगे वो मिसाइल सिस्टम। हाँ जी, पाकिस्तान के पास मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी तफसील दायर है, कोई शख्स अहमक ही होगा परले दर्जे का जो उसकी तफसील बताएगा। पाकिस्तान के पास और भी बहुत कुछ है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वो अब छुपाने की ज़रूरत रही नहीं। 91 की खलीज वार में जितने बम इस्तेमाल हुए थे खलीज की वार में, वो सब हम बना चुके हैं। पाकिस्तानी साइंसदानों का कोई जवाब ही नहीं है भाई। अफसोस कि ये इंडस्ट्री में उनकी सलाहियत इस्तेमाल नहीं होती, उस तरह से नहीं की गई कि वरना तो मतलब ये है कि आप दुनिया से बहुत आगे कभी निकल रहे थे दुनिया से। 60 के अशरे में आप बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। वो हमारे मिसाइल, वो और भी बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहे हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुआहदों का पाबंद है और कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता कि जिससे कोई एम्बैरसमेंट पैदा हो। हम क्या है उन तुर्की के ड्रोन्स का? TB2 TB2 ये तो खतरनाक सा नाम है। हाँ, वो उनका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। उनके जो कमांडर आए थे, क्या नाम था उनका? दंदार, उम्मीद दंदार। उनको हाईएस्ट अवार्ड निशान इम्तियाज दिया गया। और हमारे जिन्होंने नदीम रज़ा साहब आए तुर्की, तो उन्हें भी तुर्क फ़ौज का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। और तुर्क फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है। अच्छा, अब वो उम्मीद दंदार जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले। उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई, उसमें कहा गया कि दिफाई ताबन पर गौर किया गया। एतराज़ मैं आपसे बहुत पहले कह चुका हूँ कि ये एक तरह का दफाई मुआहिदा ही है। और चीन के मामले में भी मैं कह चुका हूँ, देखिए कोई मुआहिदे कोई तहरीरी बाज़ औक़ात होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते, लेकिन जिस तरह उन्होंने आपको ड्रोन फराहम किया और उस पर इज़हार मसर्रत किया, इसका क्या मतलब ये है कि वो आपके दिफा के लिए फ़िक्रमंद है। और क्यों ना फ़िक्रमंद हो? देखिए ना, वो तो इंडिया तो कहता है गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करेंगे। 100 मील का तो हमारा बॉर्डर है, 100 किलोमीटर का चीन के साथ। अगर वो बॉर्डर नहीं रहता तो CPEC कहाँ रहता है? ठीक है ना, इसी की फ़िक्र लगी हुई है ना उन्हें। चीन ही है ना टारगेट। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मुखालिफ चीन है सिस्टम में, उसके पास माशी कुव्वत है, वो दुनिया भर में फैल रहा है, और वो इस इलाके से हमें निकल गया। और फौजी एतबार से वो कहते हैं रूस सबसे बड़ा दुश्मन। अब यहाँ एक थिंक टैंक बना, मैं किसी वक्त तफसील से उससे बात करूँगा, जो इस पर काम कर रहा है। और वो बहुत से सेमिनार उन्होंने किए हैं और काम कर रहे हैं, और अब और करना चाहते हैं। मेरे पास वो तशरीफ़ लाए थे कल। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान में अगर अमन हो जाए, चीन, तुर्की और रूस, अच्छा, ये अगर मिल के इकट्ठे कोशिश करें तो इस इलाके में स्टेबिलिटी हो सकती है। और जो जारहाना अज़ाइम है अमेरिका के जनूबी समुद्रों में चीन के और पाकिस्तान के बारे में और अफ़गानिस्तान, इसको डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं अमेरिका। यानी चीन ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में बात होती, मैं तफसील आपको बताता हूँ कि बहुत गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है अमेरिकियों ने, और इस पूरे खित्ते को जो है वो मुश्किल में डाल दिया। जी, हेल्थ कार्ड के हवाले से हारून साहब कोई खबर नहीं आई काफ़ी दिनों में, कोई है आप? हेल्थ कार्ड के हवाले से ये है कि ताज़ा तरीन फिगर ये है कि 10 लाख लोग उससे इस्तेफ़ादा कर चुके हैं पंजाब और पख्तूनख्वा में। अच्छा, और दिसंबर तक टारगेट है कि पंजाब के तमाम शहरियों को दे दिया जाए। पंजाब में तो है 7.25 लाख रुपए और वहाँ 10 लाख रुपए। ये सर्जरी के लिए है, ख़ातीन के लिए ख़ास तौर पर सिर्फ सर्जरी के लिए। इसकी इंश्योरेंस की जो कीमत है हर शहरी की, जो भी उसकी है, 2-2.25 हज़ार रुपये कहते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करती है। उसके लिए 5 अस्पताल रजिस्टर हो चुके हैं, और डेरा गाजी खां में, साहिबाल में तकसीम किए जा रहे हैं। दिसंबर टारगेट है, और जगह पे हो चुके हैं, बाज़ जगह पे दिसंबर तक सब दे दिए जाएँ। और ये ऐसा सिस्टम है जो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है। मुझे एक अंदेशा है इसमें कि मॉनिटरिंग अगर ठीक ना हो तो गड़बड़ होगी। ये ख़ास तौर पर प्राइवेट अस्पतालों में भी, सरकारी अस्पतालों में भी हो सकती है।